اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد جن کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ کو و ہارون اور ہارون کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو سوائے 80 لوگوں کے سب نے آپ کی تکذیب کی، سب نے آپ کو برا مانا، آپ کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اور زمین سے پانی اتنا آیا کہ سب اس میں غرق ہو گئے، سوائے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کشتی کا حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھو، ہر چرند پرند، اور یہ 80 لوگ جو مسلمان تھے وہ آپ کے ساتھ تھے حضرت نوح کے، تو باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد، حضرت نوح کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون ان کا بھائی ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون فرعون کی طرف، و ملائہ اور اس کے درباریوں کی طرف۔ پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بھی آیاتنا اپنی آیتیں یا اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے غرور کیا، وقانوا اور وہ تھے ہی قوماً ایسی قوم، مجرمین جو کہ مجرم تھے۔ فاپس لما جب جاءہم جب ان کے پاس آئی حق بات سچی بات، پھر جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا ہماری طرف سے، من سے اندی پاس نہ ہمارے پاس سے ہماری طرف سے، قالو تو انہوں نے کہا انا بے شک ھذا یہ، لا ضرور سحر جادو ہے، سحر ہے، مبین کھلم کھلا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم قولون کہتے ہو، کیا تم وہ باتیں کہتے ہو، للحق کی حق کے متعلق، لما جب کہ جا آ گیا کم تمہارے پاس، سحر ھذا کیا یہ جادو ہے، کیا سحر جادو ہے، ھذا کیا یہ جادو ہے، والا اور نہیں، یفلح فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، ساحرون جو جادوگر ہیں، اور وہ نہیں کامیاب ہوتے جو جادوگر ہیں۔ قالو تو کہنے لگے، آجئتنا کہنے لگے کیا تم کیا آئے ہو، تانا تم نہ ہمارے پاس، لی تاکہ تلفیتا ہٹا دو، انا ہمیں، تاکہ تم ہٹا دو ہمیں، اما اس چیز سے، وجدنا جسے ہم نے پایا، علیہ ان پر، اباہنا اپنے باپ دادا کو۔ کہنے لگے کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے پاس، تاکہ ہٹا دو ہمیں اس دین سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، وَتَكُونَ اور صرف تم، لاکما دونوں کے لیے، کوما دونوں کی طرف اشارہ ہے، صرف تم دونوں کے لیے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، کبریاء فی الارض بڑائی سرزمین میں، صرف تم دونوں کے لیے بڑائی ہے سرزمین میں، مصر کی زمین میں، کہ تم ہی سب سے اعلیٰ افضل ہو، وما اور نہیں، نحن ہم، لاکما تم دونوں کے لیے، بمؤمنین ماننے والے، اور ہم لوگ تم کو نہیں ماننے والے۔ وقالا اور کہا فرعون نے کہا، تونی لاؤ نی میرے پاس، اور فرعون نے فرمایا فوراً لے آؤ میرے پاس، بکل ہر ساحر جادوگر کو، علیم جو جانتا ہے، نے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے پاس ہر جادوگر کو لے آؤ جو جادو جانتا ہے۔ فلما پس جب جا آ گئے السحرۃ جادوگر، پھر جب آ گئے جادوگر، قالا تو کہا لہم انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الکو ڈالو، ما جو انتم تم ہو، ملکونا میدان میں تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما پس جب الکو پھر جب انہوں نے ڈال دیا، قالا کہا موسیٰ نے فرمایا، ما جئتم بھی یہ جو تم لائے ہو، سحر یہ جادو ہے، ما جو تم لائے ہو بھی اس کو، سحر یہ جادو ہے، ان اللہ ان بے شک اللہ تعالیٰ،
सयुब्तिलूहु मलिया मेट कर देगा हु उसे, यानी कि इस जादू को यकीनन अल्लाह ताला मलिया मेट कर देगा उसे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युस्लिहु बेशक अल्लाह ताला ला नहीं युस्लिहु इस्लाह करता, संवारता, ठीक करता, आमला उस अमल को, मुफसिदीन जो फसादियों का, शरीर लोगों का जो काम है। वायुहिक्कुल्लाहुल हक्का वायुहिक्कु और हक को अल्लाह ताला अल हक का हक कर दिखाता है। अल्लाह ताला सच्चे काम को सच्चा कर दिखाता है, यानी कि हक को अल्लाह ताला हक दिखाता है। बेकालिमात ही अपने अरशादात से, वालू और अगर कारिहा और अगर नापसंद करें, कराहत करें, मुजरमीन मुजरम लोग भी, फौर नापसंदीदा ही करें ऐसे मुजरम लोग। रसूलों की बेइज्जत का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का एक जलीलुल कदर रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मबऊस हुए, जिनके ज़िम्मा दो अहम काम थे। अपनी कौम बनी इसराइल को जो सदियों से मिस्र में गुलामाना ज़िंदगी बसर कर रही थी, आज़ाद कराना, और फ़रऊन को जिसने अपने खुदा होने का दावा कर रखा था और अपनी राया को अपनी परस्तश करने का हुक्म दे रखा था, उसको अल्लाह ताला की वहदानियत और यकताई का पैगाम पहुँचाना। ये दोनों काम जितने अहम थे उतने ही मुश्किल और दुश्वार भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम मोजज़ात से नवाजा ताकि उनकी कुव्वत से हर बातिल को सुरनगू कर सकें और उनकी रोशनी से शक व शुबा के सारे अंधेरों को दूर कर सकें। जब आपने वो मोजज़ात दिखाए तो उनको जादूगर कहा गया। वो आदि मुजरम थे, जुर्म गुनाह की मोहब्बत में वो मगन थे, सच्चाई और नेकी से उन्हें खुदा वास्ते का बैर था। जब फ़रऊन और उसके दरबारियों ने आपके मोजज़ात को जादू कहा तो आप जलाल में आ गए और फरमाने लगे, अकल के अंधों, क्या ये जादू है? क्या ये तबानी और रानाई कभी जादू में भी तुमने देखी है? क्या तुम इतने हो खरे और खोटे में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं महसूस कर सकते कि हर चमकने वाली चीज़ सोना होती है? फिर देखो जादूगर के मुकद्दर में बजाय ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं, फलाह कामरानी से उसे दूर का भी वास्ता नहीं। अगर मैं भी जादूगर हुआ तो दूसरे जादूगरों की तरह मैं भी खाकस्तर हो जाऊंगा, और अगर मेरे और मेरे नक्शे कदम पर चलने वाले हकीकी फौज़ो फलाह की मंजिल पर पहुंच गए तो फिर तो मानोगे कि मैं अल्लाह ताला का सच्चा मुरसल था। आपके मोजज़ात, आपके दलाइल और आपकी बेधड़क साफ गोई के बाइस उन पर सख्ता का आलिम तारी हो गया। जब कोई माकूल जवाब ना बन सका तो इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए कि तुम चाहते हो कि हम अपने आबाओ-अजदाद के अकायद से बरगश्ता हो जाएं। हम उसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं। दूसरा ये कि तुम मजहब की आड़ लेकर सियासी इनकलाब बर्पा करना चाहते हो। तुम्हारे पेश नज़र अकायद की इस्लाह और इखलाक की तरबियत हरगिज़ नहीं। तुम महज इक़्तिदार के भूखे हो। तुम चाहते हो कि मिस्र में तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाए। जब वो अपने जादू के कमाल का मुज़ाहरा कर चुके तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरी आयत बय्यनात को सहर कहते हो। वो सहर नहीं, सहर तो ये शब्दाबाजियाँ हैं जिनका मुज़ाहरा तुम कर रहे हो। अभी तुम्हें मेरे इस कौल की सदाकत का इल्म हुआ चाहता है। सहर बातिल है और बातिल का काम मिट जाना है और हक हमेशा ज़िंदा होता है। अब देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन जीतता है और कौन हारता है। जब कलीमुल्लाह ने अपना असा फेंका तो वो चश्मे ज़ोन में उन तमाम को निकल गया, उनके सांपों को निकल गया। हक का बोलबाला हुआ और बातिल के परस्तारों को शर्मनाक हज़ीमत उठाना पड़ी।